Namaskar, सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरुमा. A very warm good morning to everyone. Well, today we are here for our social study class, social study of grade 10. As you know all, social study is a subject that contains multidimensional subject matters. बनाइको तात्पर्य के भने भाइ बहिनीहरु सोशल स्टडी यस्तो सब्जेक्ट हो जहाँ चाहिँ एक भन्दा बढी वस्तुहरु विषयवस्तुहरु समेटिएका हुन्छन्. त्यसको मतलब विभिन्न विधाबाट विषयवस्तुहरु समेटिएका हुन्छन्. त्यसकारण सोशल स्टडी चाहिँ इट्स अ very interesting subject. You need to be very clear that reading social study is a very fun activity. Okay, so today I'm going to teach you the first lesson from unit 1, that is we and our society. Okay, so let me write it on the whiteboard. Okay, we and our society. The name of the lesson is, unit is we and our society. Okay, हामी र हाम्रो समुदाय. नेपालीमा भन्दाखेरि हामी र हाम्रो समुदाय. All right. Well, as the unit suggests, the lesson that we do under it will be concerned with the matter related to society as well as we human being. Okay, our relation with the society and the matters associated with it. Okay, so यसको मतलब के त भन्दाखेरि हामीले we and our society अर्थात हामी र हाम्रो समुदाय भन्ने पाठबाट जुन कुराहरु पढ्छौं त्यो चाहिँ विशुद्ध समाजको बारेमा हुने गर्छन् र समाजको एउटा ह्युमन बीइङसँग हामीसँग के सम्बन्ध छ भन्ने बारेमा हुने गर्दछन्. सो अब यसपछि हामी युनिट 1 अन्तर्गत लेसन 1 को बारेमा आज कुरा गर्न गइरहेका छौं र लेसन 1 मा चाहिँ के छ त युनिट 1 को लेसन 1 मा भन्ने कुराहरु अब हामी गर्दै छौं र यसको नाम रहेछ Human Resource Development. Human Resource Development अर्थात मानव संसाधन विकास. मानव संसाधन विकास. All right. Well, you may be wondering which language you are going to choose for your exam as well as for general understanding of the lesson. So for your easiness, we are going to use both languages, English as well as Nepali, because the students who view our text or let's say video are mixed type. Okay, some like reading and writing in English, whereas other like reading and writing in Nepali language. So I'll try to make you understand in both the languages. All right, so the first lesson is human resource development, that is मानव संसाधन विकास. जसले नेपालीमा पढ्न चाहनुहुन्छ उहाँहरुको लागि नेपालीमा हामीले भन्दा मानव संसाधन विकास. Let me clarify next thing, everyone. Social study requires learning in both languages. So if you can, please try to learn in both languages, and you can write your exam in the languages that you feel comfortable. Okay, so we are focusing on both the languages here. All right, well, let's go from the definition. Okay, or
the concept of human resource development. That means what human resource development is, all right? And before that, let's talk about human resource alone. Okay, what human resource is actually, okay? We need to know about this, okay? मानव संसाधन भनेको चाहिँ के हो त? ओके, मानव संसाधनको अर्थ सबैभन्दा पहिले हामी बुझ्ने, त्यसपछि मानव संसाधन विकास भनेको के हो। र भाइ बहिनीहरूलाई मैले अर्को कुरा के क्लियर गरौँ भने युनिट 1 बाट 5 मार्क्सको क्वेशनहरु सोधिनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो 5 मार्क्समा पनि बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ युनिट 1 को लेसन 1 नै हो, किनभने यो लेसन चाहिँ अलिकति कम्पेरेटिभली लेन्दी छ। ओके, द लेसन इज relatively lengthy, therefore you need a complete concentration over the lesson and you need to study it very well. All right, so what human resource is? Okay, first of all, let me talk about this. Human resource refer to the group of skilled people, okay, skilled manpower that can perform certain tasks. Okay, they are called human resource. Okay, human resource may contain, you know, a manpower of, you know, low skill as well as a highly skilled one. Okay, that means the manpower is not only skilled one. Okay, anyone that can perform certain task can be manpower or human resource. So here human resource means skilled, semi-skilled, unskilled, all these types. All right, therefore the human resource is an umbrella term. Okay, यसको मतलब के त भन्दाखेरि मानव संसाधन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि काम गर्न सक्ने जनशक्तिलाई नै हामी के भन्छौं, मानव संसाधन भन्छौं। ओके, मानव संसाधनको अर्थ के त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले मानव संसाधन भनेको के हो यहाँहरुले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ यो, अर्थात व्हाट इज ह्युमन रिसोर्स। ओके, सो पहिले मानव संसाधन के हो भन्ने कुरा बुझिसकेपछि मात्र मानव संसाधन विकास भनेको के हो हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। ओके, र म एउटा एक्जाम्पलबाट यहाँहरुलाई क्लेरिफाई गरौँ। हामीलाई डेली लाइफमा इन एभ्रीडे लाइफ वी नीड people of various kind to assist different activities. For example, we harvest paddy, okay, after it ripes. Okay, at that time we need some workers in our field to harvest it. Okay, they carry the paddy, take it to the home, okay, and then we harvest the grains. Okay, they are also human resource at that time. Similarly, various other tasks are carried out. For example, in constructional field we need laborers. Okay, if you see in medical field we need doctor, we need nurses, we need other staffs. Okay, in teaching sector we need skilled teacher and other non-teaching staffs. All right, so human resource here means the qualified, skilled or able, okay, human beings. Okay, यसको मतलब मानव संसाधन भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि काम गर्न सक्ने जनशक्ति। ओके, अब यसको अलिकति यहाँहरुलाई बोर्डको माध्यमबाट पनि छोटोमा लेखेर भन्छु। मानव कुनै पनि कार्यलाई सहजतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्ने
मानिसको समूह, मानिस वा जनशक्तिलाई मानव संसाधन भनिन्छ। ओके, कुनै पनि कार्य सहजतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्ने मानिस वा जनशक्तिलाई मानव संसाधन भनिन्छ। ओके, द ग्रुप अफ people or manpower that can perform a certain task is called human resource. अलराइट, हामीले सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दाखेरि मानव संसाधन भन्नाले यही कुरा बुझिन्छ। ओके, एउटा स्कुलमा काम गर्ने टिचर मानव संसाधनमा पर्दछ। त्यसै गरी इभन हाम्रो एग्रिकल्चरल वर्कमा पनि खेतबारीमा काम गर्ने मजदुरहरू, कामदारहरू पनि मेन पावरको रूपमा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। एउटा फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मजदुरलाई पनि मेन पावरको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। त्यसै गरेर हाम्रो मेडिकल क्षेत्रमा, हस्पिटलतिर, युनिभर्सिटीतिर काम गर्ने कामदारहरू अर्थात् त्यहाँ काम गर्ने अफिसरहरू, ओके, तिनीहरू सबै के हुन् त? मेन पावर हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि मानव संसाधन हुन्। त्यसकारणले अब मानव संसाधन विकास, मानव संसाधनमा के पर्ने रहेछन् भन्दा उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि एउटा टिचर, डक्टर, पाइलट, लेबरर, अ प्लम्बर, ड्राइभर, okay, all these type of people are human resource. Okay, now after you learn what human resource is, okay, you need to know what human resource development is. Okay, मानव संसाधन विकास भनेको चाहिँ के हो त? Okay, first of all you need to be clear what development is. Okay, development is any kind of positive change or reformation is development. Okay, development is a process of, okay, reformation, okay, or changes in another word. Alright, यसको मतलब विकास भन्नाले कुनै पनि सकारात्मक परिवर्तनलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले अब मानव संसाधन विकास, यही विकास मानव संसाधनमा जोडिने बित्तिकै यहाँहरूलाई बुझ्न पक्कै पनि सजिलो हुनेछ के हो मानव संसाधन विकास भनेको। ओके, सो यु अलरेडी अन्डरस्टुड वाट ह्युमन रिसोर्स इज। नाउ इट विल बी भेरी इजियर फर यु टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट इज। अलराइट, सो लेट मी sorry for the disturbance. So let me tell what human resource development is. Okay, so to develop human resource or to prepare, okay, to prepare skilled manpower is human resource development. Okay, and how human resource is developed, okay, you need to understand this. We develop human resource through training and education. We send our children to our school, and you are studying in grade 10. Why? It is so because you are going to be produced as a very good human resource in future. Okay, यसको मतलब हामी मानव संसाधन विकास कसरी गर्छौं त भन्दा, मानव संसाधन विकास कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिलाई एउटा सिप, तालिम वा शिक्षा दिएपछि मानव संसाधन विकास हुन्छ। जस्तै मानव संसाधन विकास औपचारिक वा अनौपचारिक दुवै किसिमबाट चाहिँ हुन सक्छ। एउटा अनपढ व्यक्तिलाई पनि स्वरोजगारमूलक तालिम दियो र उसले पछि कुनै एउटा व्यवसाय बिजनेस गरेर अरूलाई यदि रोजगार सृजना गर्छ भने त्यो पनि मानव संसाधन विकास भयो। ओके, त्यसै गरेर अर्को कुरो, हामीले एउटा स्कुलमा बच्चा पठाइसकेपछि
स्कुलिङ कम्प्लिट गर्छौँ, उसले क्लास 10 पास गरिसक्छ, त्यसपछि 11-12 पढ्दै गर्दाखेरि उसले कुनै स्पेसिफिक सब्जेक्टमा स्पेसिफिकेसन गर्छ। त्यसको मतलब एउटा सर्टेन विषयमा चाहिँ उसले उच्च शिक्षा हासिल गर्छ। त्यो उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेपछि ऊ चाहिँ एउटा मानव संसाधनको रूपमा विकास हुन पुग्छ। यसको मतलब जस्तै उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि साइन्स विषय पढेर कुनै व्यक्ति डाक्टर बन्नु, त्यो मानव संसाधन विकास भयो। त्यसै गरेर अरू व्यावसायिक किसिमका प्रयोगात्मक किसिमका सिपहरू प्रदान गरेर कसैलाई एउटा योग्य बनाइयो भने त्यो पनि के हो त, मानव संसाधन विकास हो। जस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिने मानव संसाधन भनेको के हो त, शिक्षक हो, बेसिकल्ली शिक्षक नै हो है। त्यसपछि शिक्षकको अलावा एउटा संस्थामा आबद्ध भइसके एउटा संस्थामा चाहिँ अन्य विभिन्न किसिमका ओहदाका कर्मचारीहरू चाहिन सक्छ, उहाँहरू पनि मानव संसाधन हो। त्यसकारणले मानव संसाधन विकास भनेको के त, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट इज द प्रोसेस अफ डेभलपिङ अर प्रिपेयरिङ skilled human resource by providing skill, training and education. Okay, it is the process in which a person is trained. Okay, it is the process in which a person is educated so that he can build up his career in future, okay, and contribute significantly for the development of a country. All right, so मानव संसाधन विकास भन्नाले यही कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अलिकति यसलाई नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिलाई सिप, तालिम, ज्ञान प्रदान गरी कुनै पनि काम गर्नको लागि दक्ष बनाउने कार्यलाई नै मानव संसाधन विकास भनिन्छ। तपाईहरूले परीक्षामा मानव संसाधन विकास भनेको के हो भनेर भेरी सर्ट आन्सर टाइप क्वेसनमा सोद्धाखेरि धेरै किसिमबाट आन्सरहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। सामाजिक अध्ययनमा कुनै पनि एउटा व्यक्तिले भनेको आन्सर नै 100% हुबहु हुन्छ भन्ने हुँदैन। तपाईले डिफाइन गर्ने तरिका र तपाईको टिचरले डिफाइन गर्ने तरिकामा फरक हुन सक्छ। एउटा कमन कुरा चाहिँ के हो भने त्यसले डिफाइन गर्दै गर्दा राइट डिफाइन हुनु पर्यो, अर्थात् भनेको कुरा चाहिँ पुग्नु पर्यो। अलराइट, त्यसकारणले मैले फेरि एकचोटि दोहोर्याएँ, यो सुरुकै फर्स्ट युनिटकै फर्स्ट लेसन भएको हुनाले मैले अलिकति यसलाई बढी जोड दिएर तपाईहरुलाई भन्दैछु। मानव संसाधन विकास भनेको कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्ञान, सिप, तालिम आदि प्रदान गरी भविष्यको लागि दक्ष व्यक्तिको रूपमा तयार गर्ने कार्य हो। यसलाई नै हामी ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट अर्थात् मानव संसाधन विकास भन्छौँ। र म यहाँलाई अर्को कुरा के पनि प्रश्न पारौँ भने हामीले सबै कुरा भन्दै गर्दाखेरि व्हाइट बोर्डमा यहाँ लेखेर अलिकति समय खर्चिलो हुने हुनाले मैले यहाँहरूलाई अर्को छुट्टै भिडियोमा यो भेरी सर्ट आन्सर टाइप क्वेसन र सर्ट आन्सर टाइप क्वेसन को आन्सर सहित यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु। कृपया यहाँहरूले अरू भिडियोहरू हेर्नुहोला। त्यसमा मैले अहिले यहाँ मेरो लेक्चरमा जति कुरा प्रश्न पार्छु त्यो प्रश्न पारेको कुरा अर्को भिडियोमा यहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ र कुनै जिज्ञासा भए तल कमेन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। अलराइट, सो अब यसै कुरालाई चाहिँ अलिकति बढावा गरौँ, अर्थात् यसलाई लेट्स एक्सटेन्ड द सेम थिङ कन्सर्न्ड विथ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट। अब नेक्स्ट थिङ हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने भनेको ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भन्ने पाठ किन राखियो सोशल स्टडीमा, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट आवश्यक किन छ, मानव संसाधन विकास किन जरुरी छ त, किन आवश्यक छ त भन्ने कुरा चाहिँ अबको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई हामी निड अफ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भन्छौँ। ओके, मानव संसाधन विकासको आवश्यकता। ओके, निड अफ ह्युमन रिसोर्स
resource development. We can call it in short HRD. Okay, sometimes you may be asked to write the full form of the abbreviation HRD. At the time you need to be clear what does it mean. That means HRD stands for Human Resource Development. अर्थात मानव संसाधन विकास को आवश्यकता. अलराइट, अब मानव संसाधन विकासको आवश्यकता चाहिँ किन पर्यो त? हामीले किन मानव संसाधन विकास गर्नु पर्यो? दक्ष मेन पावर हामीलाई किन चाहियो? ओके, त्यो कुरा चाहिँ यसले भन्न खोजेको छ. Dear students, you know very well we need various types of skilled people for the development of country. Without skilled human resource we cannot imagine development. Okay, you might have heard name of various developed country in the world. The level of development is so high. It is possible because of proper development of human resource there. America is considered a developed country because human resource development is so good there. All right, same is the case with other various types of other many developed countries. Okay, and you might also have heard there that the countries have been categorized as the first world country, second world country, and third world country, or विकसित, त्यसै गरेर अर्धविकसित र अविकसित भनेर. ओके, देशहरूलाई किन यसरी छुट्याइन्छ त? विकसित, अर्धविकसित अर्थात् कम विकसित भनेर भन्दा त्यहाँको मानव संसाधन विकासको अवस्था कस्तो छ? एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यसले पनि यो पनि हो है. अब जुन देशमा मानव संसाधन विकास चाहिँ अत्यन्तै राम्रो ढङ्गबाट भएको छ त्यो देशमा सामान्यतया त्यस्तो देश चाहिँ बढी विकसित देखिन्छ. त्यसै गरेर मानव संसाधन विकासको अवस्था त्यति धेरै राम्रो नभएको अवस्थामा देशहरू अर्धविकसित हुन सक्छन् र अत्यन्तै पुअर, अत्यन्तै कमजोर मानव संसाधन विकास भएको चाहिँ मुलुकहरू चाहिँ कम विकसित अर्थात् विकासमा पिछडिएको भनेर हामी चिन्न सक्छौँ. त्यसकारणले गर्दाखेरि मानव संसाधन विकासको आवश्यकता किन पर्ने रहेछ त भन्दाखेरि देश विकास गर्न. एक वाक्यमा भन्दाखेरि we need human resource development for the holistic development of a country. होलिस्टिक डेभलपमेन्टको अर्थ के त? सर्वाङ्गीण विकास, सबैतिरको विकास, सबै क्षेत्रमा विकास भयो भने मात्रै त्यो देश चाहिँ सम्पन्नशाली हुने गर्दछ. कुनै पनि एउटा शहरमा अत्यन्तै राम्रो पिच गरेको बाटो छ, सडक छ, तर उक्त त्यो स्थानमा चाहिँ यदि धुवाँ फाल्ने अत्यन्तै पुराना गाडीहरू गुड्छन् भने त्यो विकासलाई हामी सर्वाङ्गीण विकास भन्न सक्दैनौँ. त्यसै गरी अत्यन्तै राम्रो सडक हुँदाहुँदै जतासुकै फोहोर छ भने त्यहाँ चाहिँ वेस्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ अत्यन्तै कमजोर छ भने, सरसफाइ छैन भने अब त्यो पनि पूर्ण रूपमा विकास भएन. ओके, त्यसै गरी व्यवस्थित शहरीकरण छैन भने त्यहाँ विकास भएन. त्यसकारणले यो सबै किसिमको कुराहरूलाई मिलाउनको लागि हामीलाई ज्ञान भएको बुद्धिजीवी मान्छेहरूको खाँचो पर्दछ. जस्तै सरसफाइको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई जति पनि फोहोरहरू उत्पादन हुन्छ एउटा कुनै ठाउँमा त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने आइडिया दिने मान्छे भएन भने त्यहाँ चाहिँ सरसफाइ कायम गर्न गाह्रो पर्ने गर्दछ. त्यसकारणले सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा छुट्टै जनशक्तिको विकास गर्नु पर्यो. त्यसै गरेर अब कन्स्ट्रक्सन, स्पेसल्ली रोड कन्स्ट्रक्सनमा, सडक निर्माणको क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्ने छुट्टै किसिमको मेन पावरहरू चाहियो. हामीलाई इन्जिनियरको खाँचो पर्छ त्यहाँ, जसले चाहिँ नापको कुरादेखि लिएर कसरी कुन चाहिँ डिजाइनमा चाहिँ
रोड निर्माण गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरो सबै उनीहरूले सिकाएपछि मात्रै अनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको आवश्यकता भनेको देशको विकास गर्नको लागि हो। देशलाई एउटा सही बाटोमा अगाडि बढाउनको लागि तपाईहरुले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ, यदि कुनै पनि देशमा एउटा पनि स्किल अर्थात् औपचारिक शिक्षा प्रदान नगरेको व्यक्ति छ भने, अर्थात् कुनै पनि ज्ञान सिप तालिम प्राप्त नगरेको मान्छे मात्रै छन् भने त्यो देशको अवस्था कस्तो होला? सायद त्यहाँ समाज जनावर रूपी पो हुने हो कि त्यहाँ कुनै पनि कुराको विकास नहुने, त्यहाँ चाहिँ अलिकति बार्बरिक नेचरको चाहिँ मान्छेहरू हुने, त्यसको मतलब अलिक पुरानो जनावर रूपी चाहिँ बिहेभ गर्ने त्यस्तो टाइपको मान्छेहरू मात्रै भेटिन सक्छ र त्यो समाज अविकसित देखिन सक्छ। त्यसकारणले मानव संसाधन विकासको आवश्यकता अत्यन्तै टटकार रूपमा चाहिँ देखिन्छ। जति पनि क्षेत्रमा विकास भएको छ त्यो विकास भनेको मानव संसाधन विकासको कारणले गर्दा भएको, अर्थात् स्किल ह्युमन रिसोर्सको कारणले गर्दा भएको हो। Alright, so hence the need of human resource development is very important. Okay, we need human resource development for the holistic development of the country, or to lead a country to the right path. Okay, to make a country prosperous. Okay, to maintain system in the country. Okay, and to create a society, a peaceful one, okay, orderly, okay, and civilized. Okay, therefore we need human resource development. Okay, now if asked to mention the need of human resource development, you can just write the answer in points. All right, we need human resource development for the following reason. Okay, or we need human resource development because, all right, we need human resource development is necessary because of the following reason. Okay, the way you start answering might be different. Okay, so you can begin, you know, according to your comfort, or let's say your skill. यसको अर्थ मानव संसाधन विकासको आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्नुहोस्, अर्थात् मानव संसाधन विकास किन आवश्यक छ भन्ने कुरा, मानव संसाधन विकासको आवश्यकता बारे प्रश्न पार्नुहोस् भन्यो भने तपाईले मानव संसाधन विकासको आवश्यकता यस प्रकार रहेको छ, अर्थात् यस कारण मानव संसाधन विकासको आवश्यकता पर्न जान्छ। मानव संसाधन विकासको आवश्यकतालाई तल बुँदागत रूपमा यसरी प्रश्न गर्न सकिन्छ भनेर यहाँहरूले चाहिँ आन्सर लेख्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अलराइट, सो अब मानव संसाधन विकासको आवश्यकताको बारेमा मैले धेरै कुराहरू भनिसकेँ। मानव संसाधन विकास एउटा सभ्य समाज निर्माण गर्नको लागि आवश्यक छ, देशको सर्वाङ्गीण विकास गर्नको लागि आवश्यक छ, त्यसै गरेर देशमा रहेका विभिन्न स्रोत साधनहरूलाई भरपूर रूपमा उपयोग गर्नको लागि मानव संसाधन विकास आवश्यक छ। त्यसको मतलब एउटा देश, एउटा समाज विभिन्न प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाले भरिपूर्ण रहेको हुन्छ र उक्त समाजको विकास त्यहाँ उपलब्ध स्रोत र साधनको कति युटिलाइज भयो, प्रयोग भएको छ त भन्ने कुरामा निर्भर गर्ने गर्दछ। त्यसकारणले अर्को कुरा भन्दा के त मानव संसाधन विकासको आवश्यकता उक्त समाज अर्थात् राष्ट्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनको विकास, परिचालन, प्रयोग गर्नको लागि आवश्यक छ। ओके, त्यसकारणले हामीले यसरी पोइन्ट वाइज रूपमा ओके मानव संसाधन विकासलाई चाहिँ को चाहिँ आवश्यकतालाई ओके वी क्यान पोइन्ट आउट ओके accordingly. All right, so I think I could
clarify something related to need of human resource development. I already told you first point, we need human resource development for the utilization of available means and resources of country. यसको मतलब हामी मानव संसाधन विकास को आवश्यकता किन पर्दछ भने मानव संसाधन विकासले देशमा उपलब्ध साधन र स्रोतहरू विशेष गरी प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको सही सदुपयोग गर्न अर्थात् परिचालन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। दोस्रो नम्बर, मानव संसाधन विकासको आवश्यकता किन पर्दछ अर्को कुरा भने मानव संसाधन विकासले देशमा विज्ञान प्रविधिको विकासमा सहयोग पुर्याउँछ, त्यसकारण पनि आवश्यक छ। अर्को कुरो, मानव संसाधन विकासले एउटा सभ्य समाज र सभ्य राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ, त्यसकारण यो आवश्यक छ। त्यसै गरेर मानव संसाधन विकासले मान्छेको दैनिकी जनजीवनलाई सहज रूपमा जिउनको लागि सहयोग पुर्याउँछ, त्यसकारण पनि यो आवश्यक छ। त्यसै गरेर नयाँ नयाँ खोज अनुसन्धान आविष्कारको लागि पनि मानव संसाधन विकासको आवश्यकता पर्दछ। ओके, न्यू इन्भेन्सन डिस्कभरी, ओके, दिस थिङ्स आर क्यारिड आउट विथ द हेल्प अफ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट। एउटा नपढेको अन्जान अर्थात् भनौँ अशिक्षित व्यक्तिले नयाँ कुरा पत्ता लगाउने खोज अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरा अत्यन्तै दुर्लभ कुरा हो। भनेको मतलब त्यो सम्भवतः सम्भव छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि मानव संसाधन विकास भनेको नयाँ खोज अनुसन्धान र प्रयोगको लागि पनि हुने गर्छ। यसकारण वी निड ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट अर्थात् मानव संसाधन विकास देश अर्थात् समुदायको सर्वाङ्गीण विकासको लागि आवश्यक रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मानव संसाधन विकास चाहिँ सम्पूर्ण देश समाजको एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रहेको हुन्छ। All right, so I think I could clarify something concerned with the same. अब यसपछि मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरूलाई मानव संसाधन विकासको आवश्यकता किन पर्ने रहेछ भन्ने कुरा लगभग थाहा भयो होला। अब लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट टपिक, द्याट इज ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। ओके, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट अर्थात् मानव संसाधन व्यवस्थापन सरी भाइ बहिनीहरू अगाडिको टपिकलाई अलिकति ध्यान दिउँ। वी टक्ड अबाउट ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट, ओके, and we understood what human resource development is. Okay, there is a phrase almost similar to the same, that is human resource management. Okay, human resource development and human resource management go hand in hand. Okay, that means these two things are closely interrelated. Okay, अगाडि हामीले मानव संसाधन विकासको कुरा गऱ्यौँ भने अब हामी मानव संसाधन व्यवस्थापनको कुरा गर्न गइरहेको छौँ। अब हामीले यो दुईटाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि केही फरकहरू पनि हेर्नेछौँ र यसलाई पनि हामीले डिफाइन गर्नेछौँ। यसको अर्थ, यसको अवधारणा के हो, अर्थात् मानव संसाधन व्यवस्थापन भनेको के हो, यसको बारेमा पनि हामी चाहिँ कुरा गर्नेछौँ। अब मानव संसाधन विकास भनेको त व्यक्तिलाई ज्ञान सिप शिक्षा प्रदान गरेर दक्ष बनाउने काम हो भने व्यवस्थापन भनेको उक्त उत्पादित जनशक्तिको व्यवस्थापन
अर्थात् परिचालन, उत्पादित जनशक्तिको परिचालनलाई नै हामी मानव संसाधन व्यवस्थापन भनेर भन्ने गर्छौँ। व्यवस्थापन भनेको के त भन्दा कुनै पनि कुरालाई मिलाएर राख्ने काम, एउटा सिस्टममा राख्ने काम नै व्यवस्थापन हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि भएको जनशक्ति बेरोजगार हुनु भएन, भएको जनशक्ति काम नपाइकन बसिरहन भएन, त्यसलाई मिलाउनु पर्यो। त्यो नि के हो त मानव संसाधन व्यवस्थापन हो। अलराइट, अब जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा उदाहरणबाट पुष्टि गरौँ यसलाई। मानव संसाधन व्यवस्थापन भनेको के त भन्दा देशमा मानिलिउँ पर्याप्त इन्जिनियरहरू उत्पादन भएको छ र उक्त उत्पादित इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा कार्यभार सुम्पिएर, अर्थात् उनीहरूलाई चाहिँ परिचालन गरियो, काम दिलाइयो। अर्थात् हुँदै गरेको इन्जिनियरको सङ्ख्याको चाहिँ पहिले व्याख्या विश्लेषण गरेर के कति जनशक्ति छ र के कति थप्नुपर्ने छ भन्ने कुराहरू, सबै कुराहरूको अध्ययन गरेर उत्पादित जनशक्तिहरूलाई चाहिँ परिचालन गरियो भने त्यो के हो मानव संसाधन व्यवस्थापनको एउटा उदाहरण हो। त्यसै गरी अर्को कुरा जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा एउटा स्कुलमा हेरौँ, स्कुलमा चाहिने जनशक्ति भनेको टिचरहरू हो। टिचरहरू विभिन्न तहमा काम गर्नुहुन्छ, जस्तै प्राइमरी, त्यसै गरेर आधारभूत तह भनौँ अहिले भन्दाखेरि, र त्यसपछि माध्यमिक तह, उच्च माध्यमिक तह, यो विभिन्न तहमा चाहिँ काम गर्ने शिक्षकहरूलाई त्यो कार्यक्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूको कामको मूल्याङ्कन गरेर अपग्रेड गर्न सकिन्छ, बढुवा, उहाँको कामलाई बढुवा गर्न सकिन्छ। एउटा प्राथमिक तहमा पढाउँदै गरेको शिक्षकलाई निम्न माध्यमिक तहमा लगेर कार्यभार चाहिँ प्रदान गर्न सकिन्छ। त्यो पनि एउटा व्यवस्थापनको उदाहरण हो। त्यसै गरेर निमाविमा अध्यापन गर्दै गर्ने शिक्षकले माध्यमिक तहमा गएर अध्यापन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो के हो मानव संसाधनको व्यवस्थापन हो भनेको। मानव संसाधन व्यवस्थापन भन्नाले यहाँनिर उपलब्ध अर्थात् उत्पादित जनशक्ति, अर्थात् उत्पादित दक्ष र योग्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विभिन्न कार्यमा परिचालन गर्ने कार्य नै के हो त मानव संसाधन व्यवस्थापन हो। उत्पादन गर्ने काम मानव संसाधन विकास हो भने उत्पादित जनशक्ति उत्पादन गरिसकेपछि काम दिने, अर्थात् एउटा सही प्रणाली मार्फत सेवा प्रदान गर्ने र देशमा चाहिँ माग र पूर्ति बीचको चाहिँ समायोजन, त्यसलाई चाहिँ समीकरण गर्ने कार्य नै के हो त मानव संसाधन विकास व्यवस्थापन हो। भनेको मतलब उत्पादित जनशक्ति जुन छ, दक्ष र योग्य कामदारहरू जति उत्पादन भएको छ, त्यो उत्पादित जनशक्तिलाई चाहिँ विभिन्न सेक्टरमा मिलाउनु, अर्थात् मिलाएर राख्नु, मिलाएर परिचालन गर्ने कामलाई नै मानव संसाधन व्यवस्थापन भनेर भनिन्छ। ओके, सो अब मानव संसाधन व्यवस्थापन चाहिँ किन आवश्यक छ त? मानव संसाधन व्यवस्थापन भएन भने के हुन्छ भन्ने कुरो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ओके, यसलाई हामी निड एन्ड इम्पोर्टेन्सको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। ओके, इम्पोर्टेन्स अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, मानव संसाधन व्यवस्थापनको महत्त्व के छ उल्लेख गर्नुहोस्, अर्थात् मानव संसाधन व्यवस्थापनको महत्त्वबारे प्रकाश पार्नुहोस् भनेर क्वेसनहरू धेरै पटक हामी सोधेको पाउँछौँ।
अब मानव संसाधन व्यवस्थापन चाहिँ किन गर्नु पर्यो त भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, देशमा धेरै दक्ष जनशक्तिहरूको उत्पादन भएको छ, तर उहाँहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ भने त्यहाँ कस्तो होला? ओके, प्लिज इमेजिन देयर आर there is a large number of skilled human resource produced in the country, but the produced resources is jobless or unemployed. Okay, so in this situation, okay, there is no balance between development and management. Okay, so one of the objectives of human resource management is to balance development and management itself. Okay, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि यो दुईटाको तालमेल चाहिँ मिल्नुपर्छ। मानव संसाधन विकास र व्यवस्थापन बीचको तालमेल मिल्यो भने मात्रै देशमा सम्पूर्ण कुराहरू सिस्टममा चल्छ, एउटा प्रणालीमा चाहिँ रहन्छ। त्यसकारणले अब मानव संसाधन विकास किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि देशमा विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ जहाँ मानव संसाधनको आवश्यक परेको छ उक्त ठाउँमा मानव संसाधन परिचालन गर्न, काममा सहजता ल्याउन मानव संसाधन विकासको आवश्यकता छ। ओके, सर्वप्रथम म इम्पोर्टेन्स अफ ह्युमन, अर्थात् सर्टमा भनौँ यसलाई इम्पोर्टेन्स अफ HRM। हामीले अगाडि HRD को कुरा गऱ्यौँ भने अब चाहिँ हामी इम्पोर्टेन्स अफ HRM को कुरा गर्छौँ। भनेको यसको चाहिँ महत्त्व के छ त, किन महत्त्वपूर्ण छ त मानव संसाधन व्यवस्थापन। मानव संसाधन व्यवस्थापन गरिएन भने उत्पादित जनशक्ति खेर जान्छ। उत्पादित जनशक्तिको ज्ञान सिपको कुनै औचित्य रहँदैन। त्यसकारण मानव संसाधन व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण छ। ओके, द स्किल एन्ड capable or educated human resource will be jobless if human resource management is not done. Okay, next point is मानव संसाधन व्यवस्थापनले कुनै पनि संस्था अर्थात् क्षेत्रमा काम सहज रूपमा सम्पन्न गर्नलाई मद्दत पुर्याउँछ, अर्थात् जनशक्तिको अभाव हुनबाट वञ्चित गराउँछ, अर्थात् जनशक्तिको अभाव हुन दिँदैन। ओके, सो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इज इम्पोर्टेन्ट बिकज ओके इट हेल्प्स टु सप्लाई द मेन पावर इन राइट प्लेस एन्ड इट अवोइड्स द कन्फ्युजन or the problems that may arise while conducting day-to-day activities. Okay, so we need human resource management or it is very very important. Okay, अर्को कुरा मानव संसाधन व्यवस्थापनले देशमा मानव संसाधनको अवस्थाबारे बुझ्नको लागि मद्दत गर्दछ। जस्तै उत्पादित जनशक्ति कुन ठाउँमा कति चाहिँ खपत गर्ने त, अर्थात् कहाँ कति कामदारहरू चाहिन्छ, कर्मचारीहरू चाहिन्छ, कहाँ कति चाहिँदैन, अर्थात् कहाँ चाहिएको छ कहाँ चाहिएको छैन त भन्ने कुरा पनि मानव संसाधन व्यवस्थापनले चाहिँ गर्नको लागि सहयोग गर्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैगरी मानव संसाधन व्यवस्थापन को कारणबाट चाहिँ एउटा समाज र राष्ट्रको विकास
द्रुत गतिमा हुन सक्छ। अव्यवस्थित रूपमा मानव संसाधनको परिचालन गरियो भने त्यसबाट राम्रो रिजल्ट हुँदैन, त्यहाँ काममा ढिलाइ हुन सक्छ र काम प्रभावकारी नहुन सक्छ र रिजल्ट पनि राम्रो हुँदैन। ओके, सो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट contributes for the systematic development of a country or society. It helps to regulate the task in a proper manner in all the institutions or the sectors concerned with different tasks. All right. Therefore, human resource management is very, very important. All right. So, यो चाहिँ के हो त ह्युमन रिसोर्स ओके भोइस ए हुन्छ। त्यस कारणले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट अर्थात् मानव संसाधन व्यवस्थापन चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अब यसपछि हामीलाई ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट को बारेमा जानिसकेपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले यसमा थाहा पाउनुपर्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट को व्यवस्थापन गर्ने अर्थात् मानव संसाधन विकास कुन कुन संस्थाबाट हुन्छ, यसको व्यवस्थापन कुन कुन संस्थाबाट हुन्छ भन्ने कुरो छोटकरीमा जान्न आवश्यक छ। जस्तै मानव संसाधन विकास मा चाहिँ विभिन्न संस्थाहरू लागि पर्छन्, स्पेसल्ली स्कुल, कलेज, अन्य औपचारिक सेवा केन्द्रहरू आदि चाहिँ मानव संसाधन विकासमा योगदान गर्ने संस्थाहरू भए। र अब म्यानेजमेन्ट अर्थात् मानव संसाधन विकासको व्यवस्थापन चाहिँ सरकारी रोहबरमा पनि हुने गर्दछ र कुनै पनि एक संस्थामा त्यहाँ उपलब्ध जनशक्तिको अवस्था हेरेर उक्त संस्थाले पनि गर्ने गर्दछ। त्यसकारणले यो मानव संसाधन विकास र व्यवस्थापन भनेको सँगसँगै भइरहने कुरा हो। यद्यपि मानव संसाधन विकास चाहिँ इट्स अ कन्टिन्युअस प्रोसेस। ओके, however, human resource development management is a periodic process. We can just say it is generally periodic process because the existing manpower can work for a long period of time. Okay, and after a certain time period they will be retired. So we need new human resource for the recruitment. All right. So these are the next thing that we have to understand. All right. Now, next thing that we have to know here is challenges. Okay, in human resource development. Okay, we need to know about this. Next is challenges of human resource development in Nepal. Okay, challenges of human resource development अर्थात् मानव संसाधन let me add some more words in Nepal. Okay, challenges of human resource development in Nepal. मानव संसाधन नेपालमा let me add नेपालमा मानव संसाधन विकासका
चुनौतीहरू। नेपालमा मानव संसाधन विकासका चुनौतीहरू। अब चुनौती भन्नाले कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि हुने कठिनाइलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। ओके, challenges here means the obstructions, the hindrances that appear while conducting certain task. Alright, so नेपालमा चाहिँ मानव संसाधन विकासमा कस्तो चुनौतीहरू छ त, समस्याहरू के छ भन्ने बारेमा हामी अलिकति चर्चा गर्दैछौँ। सर्वप्रथम हामीले नेपालको मानव विकासको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा बुझ्न जरुरी हुन्छ। नेपाल अझ पनि विकासशील राष्ट्रको रूपमा रहेको छ। यद्यपि कतिपय क्षेत्रमा विकासको स्तर अत्यन्तै कमजोर पनि रहेको छ। नेपालको विकास शहर केन्द्रित मात्र देखिन्छ। यस अर्थमा पनि नेपालमा मानव संसाधन विकासमा चाहिँ विभिन्न चुनौतीहरू रहेका छन् र यी चुनौतीहरू चाहिँ के हुन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसको मतलब नेपालमा मानव संसाधन किन भइरहेको छैन त, जति हुनुपर्ने हो त्यति नहुनुको कारण के हो त। यदि मानव संसाधन विकास अत्यन्तै राम्रो ढङ्गबाट द्रुत गतिमा अघि बढेको भएदेखि त नेपालको सर्वाङ्गीण विकास हुनुपर्ने हो। नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूले चाहिँ अभावको चाहिँ महसुस गर्न नपर्ने हो भन्ने लाग्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि देयर डु एक्जिस्ट भेरियस च्यालेन्जेस इन the field of human resource development in Nepal. Okay, it is very clear to all that Nepal is still an underdeveloped country because of lack of proper human resource development. Okay, the development level of Nepal would be higher if there was, proper human resource development, but it's not so because we still are lacking many things in the country. Something is going wrong. As a result, there is no proper human resource development. So what are such challenges? Okay, we need to understand this. All right, यसको मतलब नेपालमा मानव संसाधन विकासमा कस्ता कठिनाइहरू रहेका छन् त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। अब सर्वप्रथम एउटा चुनौती भनेको नेपालको मानव संसाधन विकासमा चुनौती भनेको स्रोत र साधनको अभाव पनि रहेको छ। यो कस्तो छ भने हाम्रो देशमा जुन शिक्षा प्राप्त गर्छौं, हामीले प्राप्त गर्ने शिक्षा कस्तो छ, परम्परागत छ। इट इज रिचुअलिस्टिक, इट इज ट्रेडिसनल, इट इज कन्भेन्सनल है। यो चाहिँ कन्भेन्सनल हुनु अर्थात् परम्परागत हुनुले पनि के गर्छ त, मानव संसाधन विकासमा चाहिँ अलिकति असर पुर्याउने गर्दछ। कसरी भन्दाखेरि जहाँ परम्परागत रूपमा शैक्षिक ज्ञान प्रदान गरिन्छ अर्थात् जहाँ परम्परावादी शिक्षा छ त्यहाँनेर समयअनुसार नयाँ शैक्षिक प्रणाली चाहिँ लागू हुन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि समयअनुसार शिक्षाको ढाँचा पनि परिवर्तन हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। तर त्यो नहुँदाखेरि एउटा चुनौतीको रूपमा यो कुरा चाहिँ एउटा चुनौतीको रूपमा चाहिँ रहन जान्छ। यसको मतलब एउटा चुनौती के त भन्दाखेरि इट इज ट्रेडिसनल एजुकेसनल सिस्टम अर्थात् कन्भेन्सनल एजुकेसनल पोलिसी। ओके, नेक्स्ट थिङ, नेक्स्ट challenge is lack of sufficient resources. Okay, means and resources. This is also a challenge of
ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट। अब मानव संसाधन विकासमा चाहिने रिसोर्सेसहरू के हो त त्यसो भए, र कसरी यो च्यालेन्ज हो त भन्दाखेरि, जस्तै अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा भन्दाखेरि यो शताब्दी, यो युग भनेको बढी प्राविधिक शिक्षाको चाहिँ आवश्यक पर्ने हो। जहाँ प्राविधिक शिक्षा बढी जोड दिइन्छ त्यहाँनिर देशको विकास पनि अत्यन्तै सहज हुन्छ। त्यहाँ कामदारको अर्थात् कर्मचारीको अभाव नहुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सर्वप्रथम नेपालमा चाहिने प्राविधिक शिक्षाको लागि चाहिने स्रोत साधनहरू, जस्तै अहिलेको परिवेशमा भन्दाखेरि इन्टरनेटको कुराहरू, जसले कम्प्युटरलाई सहजीकरण गर्दछ, कम्प्युटरबाट गरिने कार्यहरूलाई सहजीकरण गर्दछ हैन। त्यसै गरी अब क्लासरुममा कुरा गर्दाखेरि स्मार्ट बोर्डहरू भयो। त्यसै गरेर अलिकति अरू शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न स्रोत र सामग्रीहरूको अभाव हुनु पनि यो मानव संसाधन विकासमा देखिएको चुनौती हो। त्यसै गरेर जियोग्राफिकल कम्प्लेक्सिटी अफ द कन्ट्री, त्यो भनेको भौगोलिक विकटता। भौगोलिक विकटताको कारणले गर्दा पनि मानव संसाधन विकासमा चाहिँ एक किसिमको चुनौती रहेको छ है। भौगोलिक विकटता कसरी चुनौतीको रूपमा रहन्छ त भन्दाखेरि, कुनै पनि पिछडिएको क्षेत्रमा मानव संसाधन विकास गर्न त्यहाँ स्रोत र साधनहरूको पहुँच हुनुपर्दछ, तर त्यहाँसम्म उक्त स्रोत र साधनहरू सहज रूपमा चाहिँ प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन्छ। तपाईँ हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले हेऱ्यौँ भने जुन हाम्रो कर्णाली क्षेत्र रहेको छ, जति हिमाली क्षेत्रहरू रहेका छन्, त्यहाँनिर राम्रो यातायातको चाहिँ असुविधाको कारणले गर्दाखेरि मानव संसाधन विकाससँग सम्बन्धित स्रोत साधनहरू जुटाउन गाह्रो पर्छ। त्यसकारणले यो भौगोलिक विकटतालाई पनि हामी मानव संसाधन विकासको एक चुनौतीको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसै गरी अन्य चुनौतीहरू पनि रहेको छन्। मानव संसाधन विकास गर्न अर्को महत्त्वपूर्ण र हामी सबैले जान्न पर्ने एउटा चुनौती के रहेको छ भन्दाखेरि, हाम्रो प्याट्रियार्कल सोसाइटी भन्छौँ हामी। यसको मतलब कस्तो भन्दाखेरि, यो चाहिँ बढी पुरुष केन्द्रित मात्र र महिला शिक्षा, महिला जागरण, महिला सशक्तिकरणको अभाव पनि एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ। ओके, महिला सशक्तिकरण नहुनु, ओके, ल्याक अफ वुमन इम्पावरमेन्ट। ओके, सो वुमन आर स्टिल सबअर्डिनेट टु म्यान, ओके, इन आवर सोसाइटी। त्यसको मतलब अझै पनि लार्ज नम्बर अफ वुमन डिपेन्ड अन म्यान। ओके, मान्छे आफ्नो पुरुषसँग चाहिँ बढी, कुनै एउटा परिवारमा एक महिला चाहिँ बढी जसो पुरुषसँग भर पर्नुपर्ने, आफ्नो हस्बेन्डसँग भर पर्नुपर्ने, आफू स्वावलम्बी हुन नसक्नु, यस्ता कारणले गर्दा पनि मानव संसाधन विकासमा चाहिँ चुनौती देखिएको छ। र महिलालाई शिक्षा त्यति महत्त्वपूर्ण छैन भन्ने किसिमको एउटा सोच, यो परम्परावादी र यो अस्वाभाविक सोचको कारण पनि मानव संसाधन विकासमा एउटा चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेक्स्ट च्यालेन्ज अफ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट इज ल्याक अफ वुमन इम्पावरमेन्ट। ओके, इफ वुमन आर empowered, okay, they can easily carry out the task like other human being, especially the man. So एउटा च्यालेन्ज अर्थात् चुनौती महिला सशक्तिकरणको अभाव हुनु पनि रहेको छ। त्यसै गरेर यो बढी महत्त्वपूर्ण किन पनि छ चुनौतीको रूपमा भन्दाखेरि, धेरै जसो नेपालको जनसङ्ख्या महिलाको रहेको छ।
यदि पुरुष र महिला पनि एजुकेटेड हुने, सशक्त हुने हो भने नेपालको विकास गर्न कुनै पनि कठिनाइ हुने थिएन। र धेरैले भनेको कुरा पनि हो यो। र मानव संसाधन विकासमा पनि त्यस्तो धेरै कठिनाइ हुने थिएन। हामीमा मानव स्रोतको अभाव हुने थिएन, किनभने पुरुष र महिला दुवैले एकै किसिमको कार्यहरू एउटै स्पिडमा र एउटै एकै किसिमले एउटै स्पिडमा र विथ क्वालिटी चाहिँ प्रदान गर्न सक्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालमा मानव संसाधन विकासका विभिन्न चुनौतीहरू रहेका छन्। अर्को कुरो, मानव संसाधन विकासको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा राज्यबाट रेगुलर यसको अध्ययन हुने र त्यही अनुसार नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा नहुनु पनि अर्को च्यालेन्जको कुरा रहेको छ। जस्तै मानव संसाधन विकासको लागि राज्यले महत्त्वपूर्ण नीति तथा नियमहरू बनाउन आवश्यक छ। र त्यसको महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई पनि जोड दिनुपर्ने हुन्छ। तर त्यो नहुँदा पनि मानव संसाधन विकासमा चाहिँ चुनौती थपिएको हुन्छ। यी त भए नेपालमा मानव संसाधन विकासका चुनौतीहरूको कुराहरू। सो लेट मी summarize what I said. There exist various challenges in the field of human resource development in Nepal. First of all, as I talked before, landlockedness, or let's say geographical complexity, can be taken as a challenge of human resource development. It is so because the means and resources required for human resource development cannot be made available in the remote areas. Okay, as a result, people cannot get proper education, training, and other knowledge. So this geographical complexity is one challenge. Okay, next thing, poor status of women, or we can also say lack of woman empowerment. Okay, so the situation of women in our country Nepal is still poor. Most women are uneducated. Okay, they are married in early age and they cannot progress in life, or let's say their career is disturbed. As a result, there is low production of human resource. Okay, next thing, as I told you, lack of regular monitoring from the state, and lack of proper plan and policies. Next thing, lack of proper implementation of the plan and policies formulated for human resource development. Okay, so these are some of the challenges that have been appeared in the field of human resource development. All right, so I talked about three things today. The first one, what human resource is. Next, what human resource development. Third one, what human resource management is. And the fourth one, why we need human resource development. Next thing, what are the various challenges of human resource development in Nepal. Okay, so I hope every one of you, those who are viewing my video, okay,
could understand at least something related to the lesson. So this is very important lesson. We will make other videos available on YouTube. Please keep watching and just see the video till end, okay? And if any queries, please don't forget to ask in comment. So thank you so much everyone. We'll see you in next video. Thank you. सर मैले त क्लोज पो गरिदिएँ सर, क्लोज गरिदिएँ सर। अब विषयवस्तु नै त्यति नै आयो आज। यो कतिपय कुरा त भुलिँदो रहेछ नि सर।